ഇനി ലോകം കാണാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്ര സംഭവം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവാണ്. இனி இந்த உலகம் காண போகிறதான ஆமென் ஸ்தோத்திரம் மிகப்பெரிய சரித்திர சம்பவம் என்று சொல்கிறது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை. ദൈവസഭയുടെ ഭാവി മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവാണ്. தேவ சபையினுடைய எதிர்கால மகிமை என்று சொல்கிறது கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை. ഈ രാത്രിയിലും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൽ തന്നോടൊപ്പമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் சபை ஒன்றாய் சேர்ந்து இந்த இடத்திலே நாம் கூடியிருப்பதற்கான முக்கிய காரணம் என்பது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அந்த மகிமையான வருகையின் போது நாமும் அவரோடு கூட காணப்படும்படிக்கு. പുതിയ നിയമത്തിലെ 27 പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏകദേശം 318 പ്രാവശ്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഏർപ്പാട്ടിൻ 21 പുസ്തകത്തിൽ சுமார் 318 அதிகமான ஆமென் இடங்களில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வருவார் என்கிற வார்த்தையை உறுதிப்படுத்தி பேசப்பட்டிருக்கிறது. പുതിയ നിയമത്തിലെ ഓരോ 25 വാക്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. புதிய ஏற்பாட்டின் ஒவ்வொரு 25 வசனங்கள் கடக்கும் பொழுது நாம் அங்கே பார்க்க முடியும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வருவார் என்கிற அவருடைய வருகை பற்றிய செய்தியை பார்க்க முடியும். പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമായും പ്രാധാന്യത്തോടും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முதலாவது ஆமென் வருகையை பார்க்கிலும் ஆமென் மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்ததாகவும் வல்லமை நிறைந்ததாகவும் தேவ பிரசன்னத்தின் மகிமை உள்ளதாகவும் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து வெளிப்படுகிற அவருடைய இரண்டாவது வருகை பற்றி மிக தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഇന്നേക്ക് 2000-ൽ പരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ദൈവമായിരുന്നവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യവേഷം ധരിച്ച് ലോകത്തിൽ പിറക്കുമെന്നും തൻ്റെ ജനനത്താൽ തൻ്റെ കാൽവറി മരണത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യരെയും തങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത് ദൈവമക്കളായി തീർക്കുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി നിറവേറിയിരിക്കുന്നു. இன்றைக்கு 2000 வருஷங்களுக்கு முன்பு ஆமென் தேவனாய் இருந்தவர் ஆமென் தேவ சாயல் விட்டு பூமியின் மனுஷனை போல மனுஷ வேஷம் தரித்து இப்பிரபஞ்சத்துக்கு கடந்து வந்து ஆமென் மனுக்குலத்தின் பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்து பரலோகம் சென்ற அந்த ஆண்டவர் அவர் மறுபடியும் தேவ மகிமையுடையவராய் திரும்பி வருவார் என்பதை பரிசுத்த வேதம் நமக்கு மிக முக்கியமாய் சுட்டிக்காட்டுகிறது. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവും സംഭവിക്കും. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய முதலாவது வருகை நடந்தது மெய்யானால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையும் நடந்தே தீரும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. விசுவாசமுள்ள கரம் உயர்த்தி கர்த்தரை துதிக்கலாம். ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമൊന്നും കാണുന്നില്ല. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை குறித்து சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு ஒருவேளை பெரிய சந்தோஷம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கலாம். നമുക്ക് ഇച്ചിരി സന്തോഷം വരണമെങ്കിൽ പിശാച് വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ நமக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் வர வேண்டுமானால் சாத்தான் வரக்கூடியதான அந்த காரியங்களை சொன்னா கொஞ்சம் சந்தோஷம் வரும். അപ്പോൾ കൈ അടിക്കാത്തവരും കൈയടിക്കും അല്ലേ? அப்பொழுது கை தட்டாமல் இருக்கிறவங்களும் கை தட்டுவாங்க. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്തോത്രമൊന്നും വരുന്നില്ല. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வருவார் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு பெரிய ஸ்தோத்திரம். നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ വരവിനെ കാത്തിരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை எதிர்நோக்கி காத்திராமல் இருக்கிறபடியினாலோ என்று எனக்கு தெரியவில்லை. വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ലേലും നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയനായ യേശു ക്രിസ്തു മധ്യാകാശത്തിൽ മടങ്ങി വരുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. மற்ற எந்த
காரியத்திற்கு நீங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தாவிட்டால் ஆமே நம்முடைய பிராண பிரியனாயிருக்கிற ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நடுவானில் மறுபடியும் வருவார் என்று சொல்கிற வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது நம்முடைய இதயம் திறந்து கர்த்தரை மகிமை செலுத்த வேண்டும். അത് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அது അതിശീഘ്രത്തിൽ നടக்க പോകുகிறது. ലോകം മുഴുവൻ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉലകം മുഴുവതിലും അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദർശനങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വചനം നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വചനങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രത്യാശ തിരിച്ചറിയുന്നവർ ഇന്നു രാത്രിയിലും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. அந்த நம்பிக்கையை குறித்து நன்றாய் அறிந்திருக்கிறவர்கள் இந்த ராத்திரியிலும் கர்த்தரை துதித்துக் கொண்டிருப்போமாக. നമ്മുടെ യേശു മടങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ യേശു திரும்பி வர போகிறார். നമ്മുടെ യേശു മടങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു. യേശു மீண்டும் வர போகிறார். നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ ആണ്ടവർ திரும்ப வர போகிறார். നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ വരവ് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. നാം കാത്തിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ വരുകയാണെന്ന് ഉലകത്തിലെ മറുപടിയും സീക്കിരമായി നടക്ക പോകുகிறது. പ്രത്യാശയുള്ളവർ കരങ്ങൾ തട്ടി മഹത്വം കൊടുക്കുക. அந்த நம்பிக்கை பெற்றிருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் கரம் அடித்து கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ ഒരു ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ ഒരു വിഷയ ഒരു സഭയിലെ പോതകർ ആ സഭയിലെ ഒരു സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു. அந்த சபையில் இருக்கிற ஒரு சகோதரனை பார்த்து கேட்டார், യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുമോ? இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி வருவாரா? അപ്പോൾ ആ ബ്രദർ പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും. அந்த சகோதரன் சொன்னான், அதற்கு பதிலாக ஒருவேளை வரலாம். ആര് വരുന്ന കാര്യമാ? യേശു വരുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ബ്രദർ പറയാണ്, ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും. யார் வரக்கூடிய காரியம்? நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் வருவார் என்கிறதான காரியத்தை கேட்ட பொழுது அந்த சகோதரன் சொன்னான், ஒருவேளை வரலாம். അപ്പോൾ വീണ്ടും പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു, വന്നാൽ പോണ്ടേ? യേശു വന്നാ പോണ്ടേ? மறுபடியும் பாஸ்டர் கேட்டாங்க, இயேசு வந்தால் நம்ம போக வேண்டாமா? അപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, ഒക്കുവാണേ പോകണം. அப்பொழுது அந்த சகோதரன் சொன்னார், முடிந்தா போகலாம். ഒത്താൽ പോണം. ஆமென், முடிந்தா போகலாம். എൻ്റെ പൊന്നച്ച, ഒത്താലൊന്നും പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല. വചനമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചെങ്കിലേ ഇവിടുന്ന് പൊങ്ങത്തുള്ളൂ. அன்பு சகோதரனே, ஆமென், முடிந்தால் ஒன்றும் போக முடியாது. வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்ந்தால் மட்டுமே இங்கிருந்து நாம் உயரே எழும்ப முடியும். കുറെ ആളുകൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് കൈയടിച്ചാൽ, പാട്ടുപാടിയാൽ, സ്വോത്രക്കാഴ്ച കൊടുത്താൽ, സുവിശേഷ യോഗം നടത്തിയാൽ, കൺവെൻഷന് വന്നാൽ പോകുന്ന, ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല. വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവർ മാത്രമേ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. சில ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள், ஆமென், கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் வருகையின் பொழுது ஆமென் நாம் இன்றைக்கு காணிக்கை கொடுத்தாலோ, கன்வென்ஷன் கூட்டம் நடத்தினாலோ, கைத்தட்டினாலோ, பாட்டு பாடினாலோ, ஆராதித்தனாலோ அதன்படி நாம் போய்விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, ஆமென், ஒருபோதும் அது முடியாத காரியம். கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற சட்ட திட்ட உபதேசங்களில் நிலைத்திருந்து அவர் சித்தம் செய்து வாழ்ந்தால் மட்டுமே அந்த நித்தியனாய கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது அவர் வருகையில் நாமும் கடந்து போகிறதுக்கு தகுதியுள்ளவராய் இருப்போம். കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. கரமடித்து கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தலாம். യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില அடையாளங்கள் പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை குறித்துள்ளதான சில அடையாளங்களை சொல்லி நான் ஜெபிக்க கிறிஸ்துவுக்குள் நம்புகிறேன். യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ വ്യക്തമായും തെളിയിക്കുവാൻ, വ്യക്തമായും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை குறித்து மிக தெளிவாக வெளிப்படுத்தவும், மிக தெளிவாக அதை கற்றுக் கொடுக்கவும் வசனத்தின் வழியாய் நாம் அதை படிக்கும் பொழுது ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആധികാരികമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய வசனமாகிய வேத வார்த்தைகள் அதிகாரமுள்ளதாய் கிறிஸ்துவின் வருகையை பற்றி அது நமக்கு சொல்லுகிறது. ഒന്നാമത്തെ അടയാളം യഹൂദനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. முதலாவது அடையாளம் யூதர்களோடு பொருத்தப்பட்டதாய் இருக்கிறது. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായ യഹൂദന്റെ ചരിത്രത്തിൽ
ഇന്നലകളിൽ നടന്നതും ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നതുമായ സകല കാര്യങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ്. ஆண்டவருடைய சொந்த ஜனமாயிருக்கிற யூதர்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடந்த நாட்களில் நடந்து முடிந்ததும் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறதும் இனி நடக்க போகிறதுமான சம்பவங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து வருவார் என்கிறதை அது நமக்கு ஆணித்தரமாய் வெளிப்படுத்துகிறது. യേശു ക്രിസ്തുവും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുൻപിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ആലയത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ പണിയെ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു. ഈ ആലയം എത്ര മനോഹരം! ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் அவருடைய சீஷர்களும் தேவாலயத்தின் முன்பாக கடந்து போகும்போது அவருடைய சீஷர்கள் இயேசுவினிடத்தில் ஆலயத்தை சுட்டி காட்டி சொன்னார்கள், இந்த தேவாலயம் எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறது என்று சொல்லி. എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകരാൻ പോകുകയാണ്. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், ஆமென் ஸ்தோத்திரம், நீங்கள் காண்கிற இந்த தேவாலயம் ஒரு கல்லின் மேல் மற்றொரு கல் இராதபடிக்கு அது ஸ்தோத்திரம் தகர்க்கப்படும் நாள் வரும் என்று சொன்னார். യേശു കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, ഗുരു, നീ പറഞ്ഞത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും? അർത്ഥാൽ ദേവാലയം എപ്പോഴാണ് തകരുന്നത്, നശിക്കുന്നത്? ஆமென் ஸ்தோத்திரம். இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் சொன்ன பொழுது சீஷர்கள் இயேசுவை பார்த்து கேட்கிறார்கள், போதகரே, நீர் சொன்ன இந்த காரியம் இது எப்பொழுது സംഭവിക്കും, எப்பொழுது தேவாலயம் இடிக்கப்படும் என்று சொல்லி கேட்டார்கள். അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വരവിൻ്റെ അടയാളമായി അത് സംഭവിക്കും. அப்பொழுது ஆண்டவராய் இயேசு சொன்னார், என்னுடைய திரும்பி வருகிற வருகையின் அடையாளமாய் அது நடக்கும் என்று சொன்னார். AD 70 യെരൂശലേം ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടു. AD 70 യെരൂശലേം ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടത്. AD 70 ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ 72 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യഹൂദൻ ചിതറപ്പെട്ടു. AD 70 ആമേൻ കർത്തருடைய தேவாலயமானது அது தரைமட்டமாக்கப்பட்ட பொழுது 72 ராஜ்யங்களில் தேவனுடைய ஜனமாகிய யூதர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். ദേവാലയം തകരുമെന്നും യഹൂദൻ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറപ്പെടുമെന്നും പറഞ്ഞ് അതേ വചനത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ വരവിന് മുൻപായി യഹൂദൻ തിരികെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരും. தேவாலயம் தகர்க்கப்படும் என்றும் யூதர்கள் சிதறடிக்கப்படுவார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆமென் அதே வசனத்தில் ஆமென் தொடர்ந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் வருவார் என்று சொல்லப்படுகிறது. യഹൂദനാകുന്ന അത്തി തളിർക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. யூதர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற அத்தி மரம் அது துளிர்விடும் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. യഹൂദനെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഇന്നു രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. யூதர்களை மறுபடியும் திருப்பி தங்களுடைய சொந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வருவேன் என்று சொன்ன வார்த்தையின் வாக்குத்தத்தங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் எழுதப்பட்டவைகள் இன்றைக்கு நான் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அது அப்படியே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. യഹൂദനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ സഭ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല ഉയർത്തി കർത്താവിന്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങാൻ തയ്യാറാകണം. யூதர்களோடு சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் நிறைவேறுகிறதை சபை பார்க்கும் பொழுது ஆமென் கர்த்தருடைய வருகைக்காக தேவ சபை தலை உயர்த்தி இந்த நாட்களில் நாம் ஆயத்தமாக வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചകളും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനോട് സഭയെ അടുപ്പിക്കുന്നതാണ്. யூதர்களோடு கூட உள்ளதா சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நடக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகையோடு சபையை கூட்டி சேர்க்கிறதா இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. പ്രത്യാശയുള്ളവർ കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. ஆமென். நம்பிக்கையுள்ளவர் கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ சத்தமாக சத்தமாக ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യഹൂദനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. யூதர்களை பற்றி சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறிக்கொண்டிருக்கிறது. യാഥാസ്ഥിക യഹൂദ റബ്ബിമാർ മശികയുടെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന 3
തെളിവുകളുണ്ട്. உண்மையான ஆமென் யூத போதகர்கள் ஆமென் கிறிஸ்துவினுடைய வருகையை பற்றி, மேசியாவின் வருகையை பற்றி சொல்லக்கூடிய 3 தெளிவுகள் இருக்கிறது. ഒന്ന്, അവർ പറയുന്ന തെളിവ് കുതിര പൂട്ടാത്ത വണ്ടികൾ അഥവാ വാഹനങ്ങൾ യെരൂശലേമിന്റെ തെരുവുകളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത് കാണുമ്പോൾ മശിഹയുടെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്നറിയണം. ஒன்று, அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் குதிரை இணைக்கப்படாத ஆமென் வண்டி, அதாவது வாகனங்கள் ஆமென் எருசலேமின் தெருக்களில் வழியாக அங்கும் இங்குமாக ஓடும் பொழுது கர்த்தருடைய வருகை, மேசியாவுடைய வருகை சமீபம் என்று சொல்லி அவர்கள் உறுதியாய் நம்புகிறார்கள். ഇന്ന് യെരൂശലേമിന്റെ തെരുക്കളിൽ വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത് ഈ തലമുറയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തോണം, കർത്താവിന്റെ വരവേറ്റ വാസനമായിരിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கு எருசலேமின் தெருக்களில் கூட ஆமென் வாகனங்கள் அங்கும் இங்குமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த சந்ததியில் தலைமுறைகளாய் காத்து கொண்டிருக்கிற நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவினுடைய வருகை அதி சீக்கிரம் என்று சொல்லி. നഹൂം പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യം. നാഗൂം 2:4 വാസിക്കലാമേ. വായിച്ചോ. രഥങ്ങൾ തെരുക്കളിലൂടെ ഇത് വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നഹൂം പ്രവചിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. നാഗൂം ദീർഘദർശനം ഉറയ്ത്തിരിപ്പത് വാഹനങ്ങൾ തെരുക്കളിൽ ഓടக்கூடியதை பற்றி சொல்லுகிறார். ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലക്ഷറിയസ് കാറായ ഫോർഡിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദനാണ്. ஆமென். உலகத்திலே பெரிய ஐஸ்வர்யவானுடைய கூட்டத்தில் சொல்லப்படுகிறது. ஆமென். முக்கியமானவன் யூதன் என்று சொல்லப்படுகிறது. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എത്ര തെളിവായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കർത്തരുடைய വചനം എவ்வளவு மிக தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. കാര്യം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டு கர்த்தருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் ஆமென் இந்த வசனங்களை வாசிக்கவும் தியானிக்கவும் கர்த்தரை துதித்து அவருடைய வருகைக்காக ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்க வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. രണ്ടാമത്തെ തെളിവായി റബിമാർ പറയുന്നത് യെരൂശലേം വിമാനങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം വരും. ஆமென். இரண்டாவது ஆமென் யூத ரபிகள் அதாவது குருக்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆமென் இரண்டாவதாக எருசலேம் விமானங்களினால் பாதுகாக்கப்படும் என்று. യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം 31-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ വാക്യം. യേശയ്യാ ദീർഘദർശി പുസ്തകം 31-ാவது அதிகாரம் 5-வது வசனம். പക്ഷി ചുറ്റിപ്പറന്ന് കാക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ കാക്കുമെന്ന് സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചത് റബ്ബിമാർ തെളിവായി പറയുന്നു. വിമാനങ്ങളാൽ യെരൂശലേമിനെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നൊരു കാലം വരും. അത് കാണുമ്പോൾ മശിഹയുടെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്നറിയണം. பறந்து காக்கிற பட்சியை போல ஆமென் சேனைகளால் எருசலேம் காக்கப்படும். அதாவது ஆகாய விமானங்களினாலே ஆமென் ஸ்தோத்திரம் எருசலேம் பாதுகாக்கப்படும். அப்பொழுது கிறிஸ்துவினுடைய வருகை, மேசியாவுடைய வருகை சமீபம் என்று சொல்லி ஆமென் ஸ்தோத்திரம் யூதர் ஆமென் ஸ்தோத்திரம் போதகர்கள் சொல்கிறார்கள். നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, AD 1517 മുതൽ 1917 വരെ 400 കൊല്ലം യെരൂശലേം തുർക്കികളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു. AD 1517 മുതൽ AD 1917 വരെ യെരുശലേം 400 കൊല്ലം 400 ஆண்டுகள் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக அவர்களுக்குள் இருந்தது, மற்றவர்களுடைய கரங்களில் இருந்தது. 400 കൊല്ലം തുർക്കികളുടെ കരത്തിൽ യെരൂശലേം ഇരുന്നു. ஆமென். 400 ஆண்டுகள் ஆமென் குக்கிகளுடையதான கரத்தில் எருசலேம் அகப்பட்டிருந்தது. എന്നാൽ 1917 ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുർക്കി
തുർക്കികളുടെ കൈവശമിരുന്ന യെരുശലേം യഹൂദന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഇടപെടലുണ്ടായി. 1917 ആമേൻ സ്തോത്രം பிரிட்டிஷ்காரர்களுடையதான முயற்சியின்படி ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஆமேன் துருக்கியுடைய கையில் இருந்ததான இந்த எருசலேம் யூதர்களுக்கு மறுபடியும் திரும்ப கொடுக்கப்படும்படியான ஒரு வாய்ப்பு உண்டானது. അന്ന് തുർക്കികളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന യെരുശലേം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ജനറൽ അല്ലൻബി എന്ന് പറയുന്ന സൈന്യാധിപനെയാണ്. ஆமென். அன்றைக்கு பிரிட்டன் ஆமென் ஸ்தோத்திரம் ஆமென் இந்த எருசலேமை திருப்பி பிடிப்பதற்காக ஆமென் யூதர்களுக்கு ஆதரவாக கொடுக்கப்பட்டது ஜெனரல் அல்லது സൈന്യം என்று சொல்லப்படுகிறதா இருந்தது. ജനറൽ അലൻബി യെരുശലേമിലേക്ക് തൻ്റെ സൈന്യവുമായി മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തുർക്കി സുൽത്താനും തുർക്കിയിൽ സുൽത്താൻ്റെ സൈന്യവും യെരുശലേം പട്ടണത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് ഓടിപ്പോയി. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். இப்படி யுத்தம் பண்ணும்படியாக அவர்கள் கடந்து போன பொழுது துர்க்கியில் உள்ளதான சுல்தான் ஆமென் அங்கே உள்ளதானவர்கள் அந்த தேசத்தை விட்டு எருசலேம் விட்டு ஓடி போனார்கள். അന്ന് ജനറൽ അലൻബിയെയും തൻ്റെ സൈന്യത്തെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിമാനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ സൈന്യം യെരുശലേമിന്റെ മുകളിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ജനറൽ അലൻബിയെയും അവர்களை பாதுகாக்கும்படியாக ஒரு பெரிய சேனை விமானம் ஆமென் எருசலேமை பாதுகாக்கும்படி பறந்து கொண்டிருந்தது. വിമാനം ചുറ്റി പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് തുർക്കി സുൽത്താൻ ജനറൽ അലൻബിക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തയച്ചു. ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞങ്ങൾ സ്വതവേ കീഴടങ്ങുകയാണ്. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். இப்படி விமானம் பறந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆமென் ஸ்தோத்திரம் துருக்கியினுடையதான அல்பி அவன் ஒரு கடிதத்தை கொடுக்கிறான். நாங்களாகவே கீழடங்குகிறோம், நாங்கள் யுத்தம் தொடுவதற்கு நாங்கள் முன்வரவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ച പ്രവചനം പക്ഷി ചുറ്റി പറന്ന് കാക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ കാക്കും. ஏசாயா சொன்ன தீர்க்க தரிசன வார்த்தை ஒரு பறவை ஆமென் அது தன்னுடையதான அது பறவை மேலே பறந்து தன் பிள்ளைகளை பார்க்கிறது போல நான் என் ஜனத்தை பாதுகாப்பேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആ വചനം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. அந்த வசனம் அப்படி நடந்திருக்குமானால் கர்த்தருடைய வருகை அதி சீக்கிரமாய் இருக்கிறது. കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. கரமடித்து கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். യേശു വരാറായി. യേശു வரப்போகிறார். കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. കർത്തരുடைய வருகை അതി ഈ ഏഴാമത് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാകണം. இந்த ராத்திரி வேளையிலே இங்கே சத்தமாய் கேட்கப்படுகிற நம்முடைய ஆலோசனை தேவ சத்தங்கள் ஆமென் அது நம்முடையதான ஆலோசனையாய் நமக்கு ஏற்றெடுக்க வேண்டும். മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് ഇസ്രായേലിലെ മരുഭൂമികൾ പനിനീർ പൂ പോലെ പൂക്കും. மூன்றாவதாக இஸ்ரவேல் ஆமென் ஸ்தோத்திரம் இஸ்ரவேல் தேசத்தின் ஆமென் வனாந்திரங்கள் பனிநீர் புஷ்பம் பூக்கிறது போல பூக்கும். യെശയ്യാ പ്രവചനം 35-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം. യേശയ്യാ 35 1வது வசனம். അന്ന് മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലവും ആനന്ദിക്കും. அன்றைக்கு வறண்ட நிலமும் வாமே ஸ்தோத்திரம் மகிழ்ந்து காடுவெளி கழித்து புஷ்பத்தை போல செழிக்கும். പനിനീർ പൂ പോലെ പൂക്കും. ആമേൻ പുഷ്പത്തെ പോലെ പൂക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ? ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ മരുഭൂമിയെ അവർ മലർവാടിയാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். அதனுடைய பொருள் என்ன? இன்றைக்கு நாம் எருசலேமில் சென்று பார்ப்போமானால் அந்த வனாந்திரத்தை ஆமென் அவர்கள் மலர்கள் புஷ்பங்கள் பூத்திருக்கிற அனுபவத்துக்கு எதிராக മാറ്റിവിട്ടാர்கள். കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇന്ത്യയുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഉള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കൃഷിയുടെ ടെക്നിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇസ്രായേലിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സന്ദർശനം നടത്താറുണ്ട്. ஆமென். கேரளத்திலும் தமிழ்நாட்டிலும் இருந்து அரசாங்க பணியிலே ஆமென் ஸ்தோத்திரம் இந்த காரியங்களை படிக்கும்படி சரித்திரங்கள் படிக்கும்படியாக கடந்து போகிறவர்கள் ஆமென் ஸ்தோத்திரம் அடிக்கடி ஆமென் இஸ்ரவேல் தேசத்தை சந்தித்து வருகிறது வழக்கம். ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആപ്പിൾ ഇസ്രായേലിൽ അവർ നട്ട് വളർത്തുന്ന ആപ്പിളാണ്. ஆமென். உலகத்திலே மிகவும் நல்ல ஆப்பிள் என்று சொல்லுகிறது இஸ்ரவேல் தேசத்திலே அவர்கள் நட்டு வளர்த்தக்கூடிய ஆப்பிள். ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം
പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇസ്രായേലാണ്. உலகத்திலே மிக அதிகமாக பாலை உற்பத்தி செய்யக்கூடியதான தேசம் அது இஸ்ரவேல் தேசம். ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ യഹൂദന്മാരാണ്. உலகத்திலே இருக்கிறதிலே புத்திசாலிகளான ஜனங்கள் யூதர்கள். കാര്യം യഹൂദൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമാണ്. காரணம் யூதர்கள் தேவனுடைய சொந்த ஜனங்கள். യഹൂദനോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം എന്നും നിൽക്കുന്നു. ஆமென். யூதனோடு கூட சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவர் என்றைக்கு கூட இருப்பார். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശിക്കുന്ന ഈ മക്കൾ ഈ വചനങ്ങൾക്കായി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. இந்த ராத்திரி கர்த்தருடைய வருகையை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தலாமே. എല്ലാവരും അല്പസമയങ്ങൾ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ எல்லாரும் சற்று நேரம் கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். അപ്രത്യാശയുള്ളവരെല്ലാം കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ ரட்சிப்பின் இரண்டாவது வருகை குறித்த நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் எல்லாம் வாய்களை திறந்து கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தலாம். എല്ലാ നാവുകളും തുറന്ന് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ எல்லாரும் വാய்களை திறந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். യേശു വരാറായി. യേശു வரப்போகிறார். കാഹളം ധ്വനിക്കാറായി. காகல சத்தம் கேட்க போகிறது. മരിച്ചവർ അക്ഷരം ഉയർക്കാറായി. மரித்தோர் உயிரோடு எழும்ப போகிறார்கள். ജീവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാൻ സമയമായി. உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் மறுரூபம் அடைவதற்கான நேரம் வந்து விட்டது. ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുന്നത് ദൈവസഭ കാത്തിരിക്കുന്ന ஆத்மமணவாளனாய இயேசு வேகத்தில் மடங்கி வரும். இப்படி யூதர்களோடு நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேறுதலும் ஆமென் சம்பவம் நமக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடிய காரியம் என்பது ஆமென் இன்றைக்கு தேவ சபை காத்திருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவாகிய நல்ல மணவாளனுடைய வருகை அதி சீக்கிரம் என்பதை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஹalleluya 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 ஹalleluya. சந்தோஷத்தோடு சந்தோஷமாக சக்தியோடு உற்சாகத்தோடு പ്രത്യാശയോടെ നമ്പിക്കയോടെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നില്ലല്ലോ. ഇவ்வளவு சொல்லி உங்களுக்கு ഇത്രയും തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? இவ்வளவு காரியங்களை உங்களுக்கு சொன்னதில்ல. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா? നമ്മൾ ആരെയാ കാത്തിരിക്കുന്നത്? நாம் யாருக்காக காத்திருக்கிறோம்? യേശുവിന് വേണ്ടിയല്ലേ? இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக அல்லவா? നമ്മൾ എന്തിനാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെ? நாம் எதற்காக ரட்சிக்கப்பட்டோம்? നമ്മൾ എന്തിനാ സ്നാനപ്പെട്ടെ? நாம் எதற்காக ஞானஸ்நானம் பெற்றோம்? നമ്മൾ എന്തിനാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചേ? நாம் எதற்காக பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றோம்? നമ്മൾ എന്തിനാ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നേ? நாம் எதற்காக பரிசுத்தமாய் வாழுகிறோம்? നമ്മൾ എന്തിനാ ആലയത്തിൽ കൂടി വരുന്നേ? நாம் எதற்காக தேவாலயத்திலே கூடி வருகிறோம்? നമ്മൾ എന്തിനാ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നേ? நாம் எதற்காக சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கிறோம்? ഒറ്റ ലക്ഷ്യം, ஒரே ஒரு நோக்கம், യേശുവിന്റെ വരവ്. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை. ഒറ്റ ലക്ഷ്യം, ஒரே ஒரு நம்பிக்கை, യേശുവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുക. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் பொழுது நாம் எடுக்கப்பட வேண்டும். യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக ஆயத்தமாகும். യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി അനേകരെ ഒരുക്കുക. இயேசுவின் வருகைக்காக மற்ற அநேகரை ஆயத்தமாக்குவோம். നമ്മൾ ഒരുങ്ങുക മാത്രമല്ല, അനേകരെ ഒരുക്കുവാനും കൂടെയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷ യോഗം ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. நாம் ஆயத்தமாகிறவர்களை மட்டுமல்ல, மற்ற பலரை ஆயத்தமாக்கும்படிக்கும் கூட நாம் இந்த ராத்திரி இந்த கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். കഴിഞ്ഞ 7 പകലുകളും 7 രാത്രികളും കർത്താവിന്റെ ദാസനും സഭയും ചേർന്ന് ഈ യോഗങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുക, മറ്റുള്ളവരെ ഒരുക്കുക. கடந்த 7 நாட்களாக ஆமென் தேவ சபை ஒருமித்து கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரோடு இணைந்து நின்று இந்த இப்படிப்பட்ட விசேஷித்த கூட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்தி நடத்தி கொண்டிருப்பதற்கு காரணமே, முதலாவது நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும், இரண்டாவது மற்றவர்களை ஆயத்தமாக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக. ഇന്നു രാത്രി ഈ മെസ്സേജ് കേട്ട് നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കണം, യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുങ്ങുക മാത്രമല്ല, അനേകരെ ഒരുക്കുവാനുള്ള ആത്മശക്തിയും അഭിഷേകവും എനിക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയണം. இந்த ராத்திரி வேளை தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் ஒரு காரியம் தீர்மானம் எடுத்து கடந்து செல்ல வேண்டும். ஆமென். இந்த ராத்திரி நான் மட்டுமல்ல, என் கிறிஸ்துவினுடைய வருகைக்காக ஆயத்தமாக வேண்டியது. நான் ஆயத்தமாகி மற்றுள்ள அநேகரை ஆயத்தமாக்கி அன்பு ரட்சகருடைய வருகைக்காக நான் அர்ப்பணிப்பேன் என்று தீர்மானித்து செல்ல வேண்டும். അനേകരെ ഒരുക്കുവാൻ ഇന്നു രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ
മേൽ ഒരു അഭിഷേകം പകരാൻ പോകുകയാണ്. മറ്റുള്ള അനേകരെ ആയത്തമാക്കുംപടിயான ഒരു വിശേഷിத்த கிருபையை அபிஷேகத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த ராத்திரி நம்மேல் ஊற்றுவாராக. ஹalleluya. ஹalleluya. அவர் கரங்கள் தட்டி கர்த்தாவின் மகத்துவம் கொடுத்தார். கரமடித்து கர்த்தருக்கு மகிமை அல்ப சமயங்கள் சக்தியோடு ஆராதிச்சார். വിശ്വാസത്തോടെ ആരാധിച്ചാർ. അഭിഷേകത്തോടെ ആരാധിച്ചാർ. ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ, ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഒരുമിച്ച് ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ആത്മനിറവിൽ അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഒരുമിച്ച് ദൈവ പിള്ളകൾ സത്യത്തെ കർത്തരെ സഭയുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കട്ടെ. ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കട്ടെ. കാഹളം ധ്വനിക്കാറായി, മരിച്ചവർ അക്ഷരം ഉയർക്കാറായി, ജീവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാറായി, വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്ന, വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന, കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനം അല്പസമയങ്ങൾ ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ ചേർത്തു തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. യേശു വരാറായി. ആമേൻ. എക്കാലം ധ്വനിക്ക് നേരമായി ജനങ്ങൾ മരണമാക്കപ്പെടും വേളை வந்தது. ஆமென். எதிர்பார்ப்போடு நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். ദൈവസഭയുടെ പ്രത്യാശയെ, ദൈവസഭയുടെ വിശ്വാസത്തെ, ദൈവസഭയുടെ നിത്യതയുടെ വെളിപ്പാടിനെ തടയുന്ന എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളും ഇന്നു രാത്രിയിൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ വെട്ടേറ്റ് വീഴട്ടെ. ஆமென். தேவ சபையினுடைய நம்பிக்கையை, தேவ சபையினுடையதான எதிர்பார்ப்பை, தேவ சபையினுடைய கிருபைகளை, வரங்களை, வல்லமையை ஆமென் தகர்த்து தடை பண்ணி போராடுகிற ஆமென் சொந்தரம் ஆகாச மண்டலத்தின் வார மண்டலம் பொல்லாத கிரியைகள் இந்த ராத்திரி வெட்டேற்று கீழே விழுவதாக. നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ, കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്തം എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പരിഹാസികൾ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് യേശു തന്റെ പ്രത്യക്ഷത വേഗത്തിൽ വരുത്താൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். நம்முடையதான கிறிஸ்துவினுடைய வருகை குறித்த நம்பிக்கை ஆமென் எங்கே என்று சொல்லி கேட்கிறதான நிந்திக்கிறவர்களுடையதான நிந்தனைக்கு முன்பாக பரிகாசிக்கிறவர்கள் மத்தியிலே கர்த்தராகிய கிறிஸ்து வெளிப்படுவார் என்பதை நாம் வெளிப்படுத்தி காட்டுவதற்கான கிருபையை கர்த்தர் இந்த நாளில் மக்களை கட்டளையிடுவாராக. നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്നവർ, നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്നവർ, നമ്മളെ അപമാനിക്കുന്നവർ ലജ്ജിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. അന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിനോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കും. நம்மை நிந்திக்கிறவர்கள், நம்மை பரிகாசிக்கிறவர்கள், ஆமை நம்மை கேவலமாய் பேசுகிறவர்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் சோத்திரம் தலை குனிந்து நிற்கக்கூடிய காலம் வரும். கர்த்தராகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் நாளில் அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தில் மகிமை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிற சபை ஆமை மறுரூபமாக்கப்படும் பொழுது அது அப்படியே சம்பவிக்கும். കർത്താവിന്റെ വചനപ്രകാരം നല്ലപോർ പൊരുതു, വിശ്വാസം കാത്തു, ഓട്ടം തികച്ചു ആ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തോട് ചേർന്ന് യേശുവിന്റെ വരവിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய வருகையின் பொழுது வேத வசனம் சொல்லுகிறபடி நல்ல போராட்டத்தை போராடின, ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் என்று சொல்லுகிற அந்த அனுபவத்தில் கர்த்தருடைய வருகைக்காக போராடி காத்திருக்கிற தேவ சபைக்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വളരട്ടെ. நம்முடைய நம்பிக்கை பெருகட்டும். നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കട്ടെ. நம்முடைய நம்பிக்கை பெருகட்டும். നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഉയരട്ടെ. நம்முடைய நம்பிக்கை உயரட்டும். നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശക്തിപ്പെടട്ടെ. ആവിയിലെ ബലപ്പെടുക. യേശുവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായി. യേശുവിന്റെ വരുകയായി. കർത്താവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായി. കർത്താവിന്റെ വരുകை സമീപമായി. സഭ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. ജനം ഒരുമിച്ച് കർത്തൃ നാമത്തിൽ ഒരു വരുകയ്ക്കായി ആയുധമാവും. കർത്താവിന്റെ വരവ്, കർത്തരുடைய வருகை സംഭവിക്കുമ്പോൾ, നടക്കും பொழுது പ്രധാനമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. മുഖ്യமாக இரண்டு காரியங்கள் நடக்கும். ഒന്ന് തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, 1 തെസ്സലോനിക്കർക്ക് നിരുപം 4-ാം അധ്യായം 4-வது அதிகாரம் 16-17 വാക്യങ്ങൾ. 16-17 വചനങ്ങൾ.
കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ കല്ലറകളെ വിട്ട് പുറത്തു വരും. ஆமென். கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்களாய் இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் கல்லறைகளை விட்டு முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். அவர் மேகத்தில் எடுக்கப்படும். அவர்கள் மேகங்கள் மேல் எடுக்கப்படுவார்கள். ജീവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടും. பின்பு உயிரோடு இருக்கிறதான பரிசுத்தவான்கள் மறுரூபம் அடைந்து கிறிஸ்துவோடு கூட எடுக்கப்படுவார்கள். യേശുവിന്റെ വരവിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ வருகையின் பொழுது இந்த இரண்டு காரியங்கள் நடக்கும். ഒരുപക്ഷേ കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ, ஒருவேளை கர்த்தருடைய வருகை தாமதிக்குமானால், നമ്മിൽ പലരും മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കല്ലറകളിൽ ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, நமக்குள்ளே பலரும் ஆமென் ஏற்கனவே மரித்து போன பரிசுத்தவான்களுடைய கூட்டத்தில் கல்லறைக்குள் இருப்போமானால், കാഹളം ധ്വനിക്കുന്ന മാത്രയിൽ വിൺ ശരീരം പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. எக்கால சத்தம் தொனிக்கிற வேளையிலே ஆமென் மகிமையான சரீரத்தை பற்றி நாம் உயிரோடு எழுந்திருப்போம். സ്വർഗീയ ശരീരത്തോടെ നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. பரலோக சரீரத்தோடு நாம் உயிரே எழுந்திருப்போம். അന്ന് ഒരു വൈകല്യങ്ങളും ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. அன்றைக்கு ஒரு பாடுகளும் அந்த சரீரத்தில் உருவாகாது. തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പശുക്കിടാങ്ങളെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടി അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും. தொழுவத்தில் இருந்து புறப்படுகிற கன்றுகளை போல குதித்துயர்ந்து அவர்கள் புறப்பட்டு வருவார்கள். ഇനി നമ്മൾ ജീവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. இனி நாம் உயிரோடு இருக்கிற பரிசுத்தவான்களுடைய கூட்டத்தில் நாம் இருப்போமானால் எக்கால சப்தம் கேட்கும் பொழுது நாம் மறுரூபம் அடைந்து புறப்படுவோம். അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. அதை விசுவாசி கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தலாம். ശരീരം പ്രാപിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. மகிமையான அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி கர்த்தர் நம்மை ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். ഒരു സ്വർഗീയ ശരീരം പ്രാപിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. உன்னத பரலோக சரீரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு நம்மை ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിനായി സഭയെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. கிறிஸ்துவில் ஆமென் திருத்துவத்தில் மூன்றாவதாய் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவுக்காக காத்திருக்கிற பரிசுத்த சபையை அவர் கிறிஸ்துவுக்காக ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். കറവാട്ടം കളങ്കം ഇവ ഒന്നുമില്ലാതെ തനിക്ക് തന്നെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ ഒരുക്കുകയാണ്. கரை திரை முதலான எந்த பாவமும் இல்லாதபடிக்கு ஆமென் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாய் பரிசுத்த மணவாட்டியாய் நிறுத்தும்படிக்கு ஆமென் பரிசுத்த ஆவியானவர் சபையை இன்றைக்கு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். ഞാൻ കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. நான் கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டி என்று சொல்லி உறுதியாய் இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் இதற்குள்ளே இருப்பீர்கள். அந்த ராத்திரி கரம் அடித்து கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். ഈ ഏഴാമത്തെ രാത്രി ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി സഭ ഇതിനകത്ത് കർത്താവിന്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങട്ടെ. இந்த ஏழாவது ராத்திரி தேவ சபை ஆமென் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக மணவாட்டியாய் ஆயத்தமாகட்டும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. விசுவாசமுள்ள பிள்ளைகளை கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தலாம். പാപത്തെ ജയിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ, பாவத்தை ஜெயிக்கிற ஒரு சந்ததி, ലോകത്തെ ജയിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ, பாவத்தை ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு சந்ததி, വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ, வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்கிற ஒரு சந்ததி, വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു തലമുറ, பரிசுத்தத்துக்காய் வாழக்கூடிய ஒரு சந்ததி, തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ, ஒருவருக்கொரு நேசிக்கிற தேவஜனம் രാത്രി ദൈവ സഭയ്ക്കകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് இந்த ராத்திரி தேவ சபைக்குள் இருக்கிறபடியா സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നു, பரலோகம் சந்தோஷிக்கிறது, ദൂതന്മാർ സന്തോഷിക്കുന്നു. தூதர்கள் மகிழ்கிறார்கள். ഇന്ന് രാത്രി ദൂതന്മാർ കുനിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്. இந்த ராத்திரி தூதர்கள் உற்று பார்க்கிறார்கள். സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. லோகத்தில் பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கிறது. പ്രത്യാശയുള്ളവർ കരങ്ങൾ അടിച്ച്, நம்பிக்கையுள்ளவர் கரம் தட்டி, എല്ലാ കരങ്ങളും തട്ടി, எல்லா கரங்களும் എല്ലാ தட்டி, കരങ്ങളും തട്ടി, എല്ലാവരും കരങ്ങൾ എല്ലാ കരങ്ങളും തട്ടി, എല്ലാവരും കരങ്ങൾ പ്രത്യാശയോടെ, അഭിഷേകത്തോടെ, ആത്മശക്തിയോ ஆவியின் பலத்தோடு
ഇനി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മുടെ യേശുവാണ്. ഇനി നാം കാത്തിരിപ്പதற்கு വേറെ யாருமில்லை. நாம் காத்திருப்பதற்கு ஒரே ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. നമ്മുടെ കഷ്ടതകൾ തീരാൻ സമയമായി. நம்முடைய பாடுகள் நீங்கும் நேரம் வந்துவிட்டது. നമ്മുടെ വേദനകൾ തീരാൻ സമയമായി. நம்முடைய துக்கங்கள் மாறி போக வேளை നമ്മുടെ வந்தது. ദുഃഖങ്ങൾ തീരാൻ സമയമായി. வருத்தங்கள் மாறி வேளை வந்தது. നമ്മുടെ വ്യാധികൾ തീരാൻ സമയമായി. நோய்கள் மாறி நேரம் வந்தது. സഭ എടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു. സഭ എടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു. യേശു മേഘത്തിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു. ശീഘ്രം വരാൻ പോകുന്നു. കാഹളം ധ്വനിക്കാൻ പോകുന്നു. ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്ന ജനം ഒരുമിച്ച് വിശ്വാസമുള്ള ജനം ഒന്നിച്ച് പ്രത്യാശയോടെ നമ്പിക്കയോടെ യേശുവിനായി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരുങ്ങട്ടെ. കൃപ 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 കൃപ. കരങ്ങൾ തട്ടി കരങ്ങൾ തട്ടി കരങ്ങൾ തട്ടി. എനിക്ക് കാണാം ഈ ഹോളിന്റെ പുറകറ്റം മുതൽ മുന്നറ്റം വരെ ആ പ്രത്യാശ അകത്തു തിളയ്ക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതരം തുറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയാണ്. இந்த ராத்திரி வேளை ஆராதனையும் முன்பகுதியில் பின்பகுதியில் வரையிலும் இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக நம்பிக்கையுள்ள கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த நான் பார்க்கிறேன். രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനമേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച് വേർപാട് പാലിച്ച് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിൽ വൈകല്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും പിൻശരീരം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആ വൈകല്യം ആ ശരീരത്തിൽ കാണത്തില്ല. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് மனதில் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வருகைக்காக ஆமென் உலகத்தின் கரை இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பரிசுத்தவானாகிய தேவ மனிதனுடைய ஆமென் உலகத்துக்குரிய அந்த சரீரத்திலே பாடுகளும் துக்கங்களும் வேதனைகளும் நிரம்பி இருந்தாலும் கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது அவன் மறுரூபமாக்கப்படும் பொழுது சகல துக்கமும் சகல வியாதியும் சகல கஷ்டங்களும் சகல பாடுகளையும் விட்டு அவன் கிறிஸ்துவோடு மகிமையில் பிரவேசிப்பான். ആ പ്രത്യാശ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളെ ഭരിക്കട്ടെ. அந்த நம்பிக்கை இந்த ராத்திரி நமக்குள்ளே ஆளுகை ആ செய்யட்டும். പ്രത്യാശ നമ്മളെ നടത്തട്ടെ. அந்த நம்பிக்கை நம்மை நடத்தட்டும். ആ പ്രത്യാശ നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തട്ടെ. அந்த நம்பிக்கை நம்மை ആ പ്രത്യാശ നമ്മിൽ ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. அந்த നம்பிക്കை നമ്മിൽ ഒരു எழுப்புதൽ, ഒരു വലിയ റിവൈവൽ, ഒരു பெரிய எழுப்புதல். ഓ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ആ പിൻ ശരീരം, ആ സ്വർഗീയ ശരീരം, ആ നിത്യതയുടെ സന്തോഷം നമ്മൾ പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നു രാത്രി യേശുവിന്റെ വരവിന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നത്. அந்த மகிமையின் சரீரம் நித்திய ராஜ்யத்திற்கு வாழ்வுக்கான சரீரத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். ஆகவேதான் இந்த நாளில் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அவருடைய வருகைக்காக நாம் ஆயத்தமாகி காத்திருக்கிறோம். ஆவியானவர் நம்மை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார். വേദനയില്ലാത്തൊരു നാട്ടിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുകയാണ്. വേദനയില്ലാത്ത നാട്ടിற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய தேவன் நம்மை கொண்டு போக போகிறார். രോഗം അവിടെ ഇല്ല, வியாதி அங்கே இல்லை, കഷ്ടം അവിടെ ഇല്ല, துக்கம் அங்கே இல்லை, ദുഃഖം അവിടെ ഇല്ല. துக்கங்கள் அங்கே இல்லை. വീതി സ്വച്ഛ സ്ഫടിക തുല്യ തങ്ക നിർമ്മിതമായ ആ നിത്യ ഭവനം നമുക്കായി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அதன் தெருக்கள் எல்லாம் பரிமிதமான ஆமென் விலையேறப்பட்ட கற்களால் மாற்றப்பட்டது. നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நம்முடைய ரட்சிப்பின் பரிபூரணம் நிறைவேற போகிறது. നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലെവലിലേക്ക്, ആത്യന്തികമായ തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുകയാണ്. நம்முடைய ரட்சிப்பின் மகிமையான அனுபவத்துக்கு நேராய் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை கொண்டு போக போகிறார். ஹல்லேலூயா. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. இதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கை. ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തൊരു ചിരിയും വരുന്നില്ല. இதை கேட்டு உங்க முகத்துல ஒரு சிரிப்பு வரல. പാസ്റ്റർ, ഞങ്ങള് ഒരു 2 നില വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക, അപ്പോഴാ യേശു വരുമെന്ന് പറയുന്നത്. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் பாஸ்டர். കൈപൊക്കണ്ട, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന வீடு கட்ட போகும்போது இயேசு வர போகிறார். പിള്ളേരുടെ കല്യാണം നടന്നില്ല, പൊരപണി നടന്നില്ല, വണ്ടി മേടിക്കാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തേക്ക്. അപ്പോഴാ രാജേഷ് റോബിൻ പാസ് 7ാമത്തെ രാത്രി പറയുന്നത് യേശു വരും, പോകാൻ ഒരുങ്ങിക്കോന്നു.
பிள்ளைகளுடைய திருமணம் நடக்கல, வாகனம் வாங்கல, ஆமென், வீடு கட்டு வேலை முடியல. அப்படி இருக்கும்போது ராஜேஷ் பாஸ்டர் சொல்றார், 7வது ராத்திரியில ஆமென் ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் அவற்றை விட்டு மகிமையின் தேவன் நம்மை அழைக்க வருகிறார் சொல்லுகிறார். ഇവിടെ വീട് പണിതാലും ഇല്ലേലും ഇവിടെ പലതും നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലേലും യേശു വരും. നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയാലും ഒരുങ്ങിയില്ലേലും യേശു വരും. അവൻ തന്റെ വാഗ്ദത്തം, അവൻ തന്റെ വചനം നിവർത്തിക്കാൻ സമയമായി. അവന്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നു എങ്കിലും അത് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇങ്ങ വീട് കട്ടിനാലും ഇല്ലാവിട്ടാലും നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു വിജയമായി വരുവാർ. വരുവേൻ എന്നവർ വരുവാർ. അവരുടെ வருகைக்காய் ஆயத்தமாயிருக்கிற தேவஜனம் தம்முடைய மகிமையிலே நிரப்பப்பட்டு அவருடைய பிரசன்னத்துக்குள் மறுரூபமாக்கப்படுவார்கள். ഹല്ലേലൂയ. സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ, നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ട്രാക്റ്റുകളുമായി പോകണം. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയണം. பள்ளிக்கூடங்களுக்கு படிப்பதற்காக கடந்து போகிற பிள்ளைகள், ஆமென், நீங்கள் கடந்து போகும்போது உங்கள் பைகளில் டிராக்டுமாய் கொண்டு போக வேண்டும். ஆமென் ஸ்தோத்திரம். கைப்பிரதிகளை உங்கள் நண்பர்களுக்கு கொடுத்து கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியை அறிவிக்க வேண்டும். നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ശ്വാസവും യേശുവിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കടൈസി മൂച്ചും യേശു ക്രിസ്തുவை குறித்ததாய் இருக்க வேண்டும். പൗലോസ് പറയുന്നു, എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു, മരിക്കുന്നത് ലാഭം. பவுல் சொல்கிறான், நான் வாழ்வது என்னில் வாழ்வது கிறிஸ்துவும் நான் மரிப்பது எனக்கு லாபம் என்று சொல்கிறார். ഇന്ന് രാത്രി പൗലോസിനോട് ചേർന്ന് പറയും, എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു, മരിച്ചാലും ലാഭമാണ്. எத்தனை பேர் இந்த ராத்திரி வேளை பவுலோடு கூட சேர்ந்து நின்று சொல்ல முடியும், ஆமென் ஸ்தோத்திரம், ജീവിக்கிறது கிறிஸ்துவும் மரிக்கிறது லாபம் என்று சொல்லி. രോഗം പിടിപെട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയാലും നിങ്ങൾ ദൈവവചന പ്രകാരം വിശ്വസിച്ചോ, ഉയർക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ, ഉയർപ്പിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ബലഹീനതയും ഒരു വൈകല്യവും കാണുകയില്ല. അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന് തുല്യമായ ശരീരമായിരിക്കും. ஆமென். வியாதி பிடிக்கப்பட்டு ஆமென் ஸ்தோத்திரம் காத்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் சரீரத்தில் ஆமென் அவயவங்கள் முறிக்கப்பட்டாலும் ஒரு காரியத்தை நிச்சயித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆமென், கிறிஸ்து வரும் பொழுது ஆமென் ஸ்தோத்திரம் மறுரூபமாக்கப்படுகிற நம்முடைய சரீரத்தில் எந்த ஊனமோ பலவீனமோ துக்கங்களோ வியாதியோ இல்லாதபடிக்கு அது மகிமையை பெற்ற சரீரமாய் மாற்றப்படும். കരങ്ങൾ അടിച്ചു കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ചില രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം വരാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മാനുഷികമായി നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം. പക്ഷെ കേട്ടുകൊള്ളുക, കർത്താവ് വരുമ്പോൾ, കാഹളം ധരിക്കുമ്പോൾ രോഗമില്ലാത്ത, ദുഃഖമില്ലാത്ത, വ്യാധിയില്ലാത്ത പുനരുദ്ധാന ശരീരം. வியாதி பாரப்பட்டு வருத்தப்பட்டு மருந்து சாப்பிட்டு இதுவரையும் ஒரு விடுதலை கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லி ஏக்கத்தோடு இருக்கிற தேவ பிள்ளையே, ஆமென், ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆமென் ஸ்தோத்திரம். உன்னதமான சர்வ வல்லமையுள்ள நம்முடைய மணவாளனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது விண்ணவர் சாயலை தரித்துக் கொண்டு வியாதி இல்லாத, பலவீனம் இல்லாத, ஊனம் இல்லாத சரீரத்தோடு கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். കാഹളം ധരിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കും, പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്ന ആ വചനത്തെ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുക. നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാറായി. எக்காலம் தொனிக்கும் போது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முன்பே எழுந்திருப்பார்கள், பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிரஸ்தாபம் பண்ணின அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை உறுதியாய் பிடித்துக் கொண்டு நம்பிக்கையின் மேல் நம்பிக்கையோடு கர்த்தருடைய வருகைக்காக இந்த ராத்திரி நாம் ஆயத்தமாவோம். ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். എല്ലാ നാവുകളും പുറമെ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. ஆமென். எல்லாரும் வாய்களை திறந்து கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். പ്രത്യാശയാൽ നിറയട്ടെ. அந்த நம்பிக்கையினால் நிரப்பப்படுவோம். പ്രത്യാശയാൽ നിറയട്ടെ. நம்பிக்கையினால் நிரப்பப்படுவோம். ഒരുപക്ഷെ ഇന്നു രാത്രി കാഹളം ധ്വനിച്ചാൽ, ஒருவேளை இந்த ராத்திரி வேளை காகளை சத்தம் கேட்குமானால், ഇന്നു രാത്രിയിലെ ഈ സുവിശേഷ യോഗം ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുൻപ് രാജേഷ് ടോബിൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, നെൽസൺ പാസ്റ്റർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കാഹളം ധ്വനിച്ചാൽ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, ஒருவேளை இந்த ராத்திரி ஆமென் இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டம் முடிவதற்குள்ளாக ஆமென் ஸ்தோத்திரம் ராஜேஷ் பாஸ்டர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, ஆமென், நான் உங்களுக்காய் மொழிபெயர்க்கும் பொழுது இந்த வேளை வெளிப்பட்டு வருவாரானால்
ஆமென் ஸ்தோத்திரம். நான் கடந்து போவேன் என்று சொல்லி நம்பிக்கையுள்ள தேவ பிள்ளைகள் கரங்களை வைத்து கர்த்தரை துதிப்போம். ആറാമത്തെ രാത്രി വരെ യോഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി ഏഴാമത്തെ രാത്രി നീ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രത്യാശ. ആമേൻ സ്തോത്രം. ആറാമത്തെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. വചനം ചലിക്കട്ടെ വചനം ചലിക്കട്ടെ വചനം ചലിക്കട്ടെ. ഈ ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് പോകട്ടെ. ഒരു അസാധാരണമായ അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ച, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച, ആത്മാവിന്റെ പകർച്ച, ആത്മാവിന്റെ ശക്തി, ആത്മാവിന്റെ നിയോഗം ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ വിടുതലായി ചലിക്കുകയോ. ஒரு சிந்தைக்கு அப்பாற்பட்ட ஆவியானவருடைய வல்லமை, ஆவியானவருடைய பகிர்வு இந்த ஜனத்தின் மேல் விடுதலையாய் வெளிப்படுகிறது. 6 രാത്രികൾ ദൈവദാസൻ നല്ല ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചു. അത് കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പോയ ഒരു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് കാഹളം തൊടിച്ചാൽ ശാപ്പാടെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കും. கடந்த 6 ராத்திரி நல்ல ஆகார கூட்டமெல்லாம் முடிந்து ஆகாரம் புசித்து நாம் வீடுகளுக்கு சென்றோம். ஒருவேளை இந்த 7வது ராத்திரி ஆமென் ஆகாரம் எல்லாம் கர்த்தருடைய வருகை இங்கே வரும் பொழுது ஆகாரம் எல்லாம் இங்கே இருக்கு. நாம் உன்னதத்துக்கு நேராய் பறந்து കരങ്ങൾ തട്ടി കരങ്ങൾ തട്ടി കരങ്ങൾ തട്ടി കരങ്ങൾ തട്ടി കരങ്ങൾ തട്ടി കരങ്ങൾ തട്ടി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യേശുവിന്റെ വരവ് അടുക്കയായിരിക്കുകയാണ്. நாம் எதிர்பார்க்கிறதை பார்க்கிலும் ஆண்டவராய் இயேசுவின் வருகை அதி சமீபமாய் இருக்கிறது. കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യം സഭയോടുള്ള ബന്ധം നടക്കും. ഒന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ്. മുഖ്യமான 3 കാര്യങ്ങൾ സഭയോട് കൂടെ നടക്കും. ഒന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷപ്പിനുடைய நிறைவேறுதൽ. എബ്രായ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായം 28-ാമത്തെ വാക്യം. എബ്രായർ 9-ാவது அதிகாரம் 28வது வசனம். ക്രിസ്തുവോ അനേകരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലായി പ്രത്യക്ഷനായി. கிறிஸ்துவோ அநேகருடைய பாவங்களுக்காக ஆமென் ஒரு முறை வெளிப்பட்டார். എന്നാൽ ഇനി അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി. ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு இரண்டாவது வெளிப்பட போகிறது. அவருடைய வருகையை நோக்கி அவருக்காக காத்திருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்காக. നമ്മളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച ദൈവദാസന്മാർ മുഖാന്തിരം ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ന് നാം രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കുന്നു. അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ ആ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം സംഭവിക്കും. അത് കർത്താവിന്റെ വരവിലാണ്. ஆமென். நம்மோடு கூட கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்ட கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற காரியம் ஒன்றே ஒன்று. ஆமென். நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட மனந்திரும்பின கர்த்தருடைய வருகைக்காய் எதை நோக்கி காத்திருக்கிறோம். நம்முடைய ரட்சிப்பின் பரிபூரணம் என்பது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது நிறைவேறும். നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நம்முடைய ரட்சிப்பின் பரிபூரண நிறைவு நடக்க போகிறது. തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ആത്മമണവാളനായ പ്രാണപ്രിയനായ സഭയുടെ കാന്തനായ യേശു മധ്യാകാശത്തിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുകയാണ്. ரட்சிப்பின் பரிபூரணத்துக்காய் காத்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் ஆமென். நம்முடைய இரட்சகராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து சபையின் மணவாளனாய் இருக்கிற ஆமென் நல்ல மணவாளனாய் கர்த்தர் வெளிப்படும் பொழுது நம்முடைய இரட்சிப்பின் அனுபவம் அது பரிபூர்ணமாய் நிறைவேற்றப்படும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എത്രപേർ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എന്റെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം സംഭവിക്കുമെന്ന്? எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையின் போது என் இரட்சிப்பின் பூரண நிறைவேறும் என்று? 2 നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാറിയിട്ട് മഹത്വമുള്ള ശരീരം ലഭിക്കും. ஆமென். இரண்டாவது நாம் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த சரீரம் நம்மிலிருந்து அகன்று ஆமென் நாம் விண்ணவருடைய சாயலை தரிப்போம். ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യം മൈക്കിലൂടെ വായിച്ചു. பிலிப்பியர் 3வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். அவர் எல்லாவற்றையும் மைக்ல வாசிங்க. വായിച്ചു. அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ளத்தக்க நம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு നമ്മുടെ ബലഹീനമായ ഈ ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. நம்முடைய பலவீனமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்தோடு அவர் மறுரூபப்படுத்துவார். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? യേശു എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മളുമാകാൻ പോവുകയാണ്. യേശു எப்படி இருக்கிறாரோ அதே போல நாமும் மாறப் போகிறோம். 1 യോഹന്നാൻ 3-ന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു, കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വാക്യം വായിച്ചോ. தாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு
കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. உலகம் அவரை அறியாதபடியினாலே நம்மையும் அறியவில்லை. பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. അവനെ താൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാമും കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും അവനെ പോലെയാകും, അവനെ പോലെയാകും, അവനെ പോലെയാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ പോലെയാകും, കർത്താവിനെ പോലെയാകും. ആ പ്രത്യാശയ്ക്ക് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അവർ ഇരിக்கிறபடியே நாமும் மாறுவோம் என்று சொல்லபடி, அவர் இருக்கிறபடியே அவர் இருக்கிறது போலவே நாமும் மாறுவோம் என்று சொல்ல அந்த நம்பிக்கைக்கு கர்த்தரை துதிக்கலாம். കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். യേശുവിനെ പോലെ നമ്മളാകാൻ പോകുകയാണ്. യേശുவை போல நாம் மாறப் போகிறோம். യേശുവിനെ പോലെ നമ്മളാകാൻ പോകുകയാണ്. യേശുவை போல நாம் மாறப் போகிறோம். ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വീണ് ഉപ്പേതാ വെള്ളമേതാ എന്നറിയാത്തതുപോലെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചേരാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതാണ് എந்த ഒരു സൂழ்நிலை നമ്മുടെ வாழ்க்கையில் അനുഭവിക്കാதபடிക്ക് അവ എല്ലാം മറന്നവരായി നാം ആண்டവരോട് കൂടെ ഉന്നതത്തിൽ ചേരப் போகிறோம். അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ ആകാൻ പോകുകയാണ്. அப்படி அவருடைய மகிமைக்குள் நாம் பிரவேசிக்க போகிறோம். നമ്മുടെ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരം മാറി ഉയർച്ചയുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த மண்ணான சரீரம் மாறி நான் உயர் விண்ணவருடைய சாயலை தரிக்க போகிறோம். ഈ ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം മാറി അദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த அழிவுள்ள சரீரம் மாறி அழிவில்லாத சரீரத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். ബലഹീനമായ ശരീരം മാറി തേജസ്സുള്ള ശരീരം പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ബലഹീനമുള്ള ശരീരം നീങ്ങി മഹിമ நிறைந்த തേജസ്സിൻ ശരീരത്തെ പെற்றுക്കൊள்ள പോகிறோம். പാപത്തിന്റെ അധീനതയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം മാറി സ്വർഗീയ ശരീരം പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. പാപത്തിൻ അടിമത്തനത്തിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന இந்த ശരീരം മാറി പരലോക ഉന്നത ശരീരത്തെ പെற்றுക്കൊள்ள പോகிறோம். സഭ സന്തോഷത്തോടെ കരങ്ങൾ അടിച്ചു കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. സഭ സന്തോഷത്തോടെ കരം തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും കർത്താവിന് മഹിമ സെലുത്തലാമേ. ആ സ്വർഗീയ ശരീരത്തിന് ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அந்த ഉന്നത ശരീരത്തിക്ക് നേരായി ആണ്ടവൻ നമ്മെ ആയത്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്സോടെ മഹാശക്തിയോടെ മധ്യാകാശത്തിൽ വരാൻ പോകുകയാണ്. മനുഷ്യകുമാരൻ മഹിമ நிறைந்தவராய் நடுவானில் வெளிப்பட போகிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാറി ഒരു മഹത്വമുള്ള ശരീരം ലഭിക്കാൻ പോകുകയാണ്. നമ്മുടെ இந்த ശരീരം നീങ്ങി നാം ഒരു മഹിമയുള്ള ശരീരത്തെ ധരിക്കാൻ പോകുகிறோം. 3 യേശു ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് അവൻ നമ്മളെ ഇരുത്താൻ പോകുകയാണ്. പോവുമാനാൽ യേശു എங்கே இருக்கிறாரோ അതേ ഇടത്തിൽ അവൻ നമ്മെ ഉட்கார வைக்க போகிறார். കർത്താവ് ഇപ്പോൾ എവിടാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുകയാണ്. ആണ്ടവർ இப்பொழுது എங்கே இருக்கிறாரോ അங்கே അവർ നമ്മെ കൊണ്ടുപോക പോകുகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. വിശ്വാസമുള്ളവർക്കായി കർത്തരെ തുതിக்கிறேன். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. യോഹന്നാൻ 14:3. யோவான் சுவிசேஷம் 14:3. நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. ஆமென். நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்தில் நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് എവിടെയായിരിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മളുമായിരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. നമ്മുടെ ആണ്ടവർ എங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே நாமும் செல்ல போகிறோம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, സർപ്പം ഉപായത്താൽ ഹവ്വായെ ചതിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് ആരും നമ്മളെ തെറ്റിച്ചു കളയരുത്. ஆமென். பவுல் இப்படி சொல்லுகிறான். ஆமென். சர்ப்பமானது ஆமென் ஏவாளை வஞ்சித்தது போல ஆமென் ஸ்தோத்திரம் நம்மையும் கர்த்தருடைய வசனத்தை விட்டு ஒருவரும் வஞ்சிக்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ കയറി പോകാൻ പോകുകയാണ്. നമ്മുടെ ആണ്ടവർ കടന്നു പോയത് പോലെ നാം അവരിടത്തിലേക്ക് കടന്നു പോക പോകുகிறோம். നമ്മൾ യേശുവിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പോകുകയാണ്. നാം നമ്മുടെ இரட்சகராയ യേശുவை நேரடியாக பார்க்க போகிறோம்.
ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ ആരാധിക്കുന്നു, അന്ന് നമ്മൾ അവന്റെ മുഖം കണ്ട് ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இன்றைக்கு நாம் விசுவாசத்தோடு ஆராதிக்கிறோம், அன்றைக்கோ நாம் முகமுகமாய் பார்த்து ஆராதிக்க போகிறோம். ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ ആരാധിക്കുന്നു, അന്ന് നമ്മൾ അവനെ നേരിട്ട് മുഖാമുഖം കണ്ട് ദർശിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இன்றைக்கு நாம் விசுவாசத்தோடு ஆராதிக்கிறோம், அன்றைக்கோ அவர் வரும் வெளிப்படும் பொழுதோ அவருடைய முகத்தை நேரடியாக கண்டவரை ஆராதிக்க போகிறோம். കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தலாமே. ഇന്ന് പലരും നമ്മളെ കളിയാക്കുകയാണ്. കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആലയത്തിനകത്ത് വിഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ അന്നിനെയും വണങ്ങിയല്ല ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം ആത്മാവാകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം എന്ന് വചനം പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടമാണ്. ஆமென். இன்றைக்கு பலரும் நம்மை பார்த்து பரிகாசம் பண்ணலாம், ஆலயத்துக்குள்ளே ஒரு ரூபமும் ஒரு சொரூபமும் இல்லை என்று சொல்லி. ஆனால் வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது, நம்முடைய இரட்சகர் அவர் ரூபம் இல்லாதவராய் இருக்கிறபடியால் அவரை ஆராதிக்கிறவர்கள் ஆவியோடும் சத்தியத்தோடும் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்ற வார்த்தையின்படி இந்த நாட்களில் அவருடைய மகிமையான சாயலை தரித்தோடைய வருகைக்காய் ஆயத்தமாகி அவரை ஆராதிக்க கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துவாராக. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുക. விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் கர்த்தரை ஆராதித்து மகிமைப்படுவோம். എല്ലാ കരങ്ങളും തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யலாமே. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. praise the Lord. ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കുന്നത്. இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய ஆண்டவரை விசுவாசத்தால் வாழ்க்கையில் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். നമ്മൾ ആത്മാവിലാണ് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നത്. நாம் நம்முடைய ஆவிக்குள்ளாக பரிசுத்தாவினுடைய உதவியோடு கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை உணர்கிறோம். നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഇന്ന് അറിയുന്നത്. நாம் பரிசுத்த ஆவியானுடைய உதவியினாலே கிறிஸ்துவை இன்றைக்கு அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம். എന്നാൽ അന്ന് നമ്മൾ മുഖാമുഖം കാണും. ஆனால் அந்த நாளிலே கிறிஸ்துவை முகமுகமாய் தரிசிப்போம். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആരെങ്കിലും ഈ പ്രത്യാശയുടെ ഭാഗമാകാതെ മാറിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരവസരം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. ഈ പ്രത്യാശ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകാവൂ. இந்த ராத்திரி வேளை இந்த நம்பிக்கைக்குள் ஆமென் பங்குள்ளவர்களாய் மாறாமல் யாராகிலும் இருப்பீர்களானால் இதோ கர்த்தர் உங்களுக்காக ஒரு வாய்ப்பை கூட கொடுக்கிறார். இந்த நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாக உங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து ஆமென் கடந்து செல்ல கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்யட்டும். കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് എടുക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന്, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം, അർത്ഥാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം, അർത്ഥാൽ മാനസാന്തരപ്പെടണം. கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் வருகையில் நாங்கள் எப்படி அவரோடு கூட எழும்பி செல்ல முடியும் என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்பீர்களானால் ஆமென், முதலாவது நீங்கள் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், இரண்டாவது மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் பெற வேண்டும், மூன்றாவது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பற்றி கர்த்தரின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும். മാനസാന്തരപ്പെടണം, மனம் திரும்ப வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. പാപത്തെ ഏറ്റുപറയണം, பாவங்களை அறிக்கையிட வேண்டும், യേശുവിനായി ഹൃദയം കൊടുക്കണം, இயேசுவுக்காக இருதயத்தை கொடுக்க வேண்டும், യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം, இயேசுவுக்காக வாழ வேண்டும். രണ്ട്, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങി പൊങ്ങണം, അഥവാ സ്നാനപ്പെടണം. இரண்டாவதாக பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானுடைய நாமத்தில் தண்ணீருக்குள் இறங்கி மூழ்கி எழும்ப வேண்டும். அது அப்படி என்று சொன்னால் மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். മൂന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. மூன்றாவது பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தை பெற வேண்டும். അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളണം. அப்போஸ்தலர்களுடையதான உபதேசத்தை கைக்கொள்ள வேண்டும். വേർപെട്ടു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം. வேறுபாடும் பரிசுத்த வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும். കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം, അപ്പം നുറുക്കണം. சபை கூடி வர வேண்டும். ஆமென், அப்பம் பங்கிட வேண்டும். ഈ വിധത്തിൽ ദൈവവചനപ്രകാരം ഇതുവരെ ഒരുങ്ങപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരം തരാൻ പോകുകയാണ്. இந்த நிலைகளில் இன்று வரையிலும் யாராயிலும் அப்படி மாறாமல் இருப்பீர்களானால் இந்த ராத்திரி கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கிறார். இன்றைக்காயிலும் உங்கள் இருதயத்தை கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து அவருடைய நித்திய வாழ்வுக்காக நீங்கள் ஆயத்தமாக வேண்டும். ഒരുപക്ഷേ 2026 ഇങ്ങനൊരു യോഗം നടത്താൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണത്തില്ല. നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കർത്താവിനോട് ആയിരിക്കും. ஒருவேளை 2026 இப்படி ஒரு
கூட்டம் இங்கே நடைபெறுமானால் ஆமே நாம் இங்கே இருக்க மாட்டோம், நாம் நித்தியத்தில் இருப்போம். നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം, நாம் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு கூற வேண்டும், തമ്മിൽ ബഹുമാനിക്കണം, ஒருவருக்கொருவர் கனம் பண்ண வேண்டும், തമ്മിൽ കരുതണം, ஒருவருக்கொருவர் ஆமே அவர்கள் காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സന്തോഷം, இதுதான் தேவராஜ்யத்தின் மகிழ்ச்சி, അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവം, இதுதான் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அனுபவம், അതാണ് ദൈവസഭ, இதுதான் தேவனுடைய சபை. ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണമല്ല, പാനീയമല്ല, നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ. தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தினுடைய ஆமே பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷம். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ നമ്മെ ആയത്തം பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார். നമ്മുടെ മണവാളനായ ക്രിസ്തു പതിനായിരങ്ങളിൽ അതിസുന്ദരനാണ്. நம்முடைய மணவாளனாகிய கிறிஸ்துவானவர் 1000-10000ங்களுக்குள்ளே അതിസിறந்தவர். മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പത്മോസ് ദ്വീപിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ കാണുന്ന യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, അവന്റെ മുഖം സൂര്യൻ ശക്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. மணவாளனாகிய கிறிஸ்துவை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய ஆமென் யோவான் பத்மோஸ் தீவில் இருக்கும் பொழுது அவன் தரிசித்து சொல்லுகிறான், அவருடைய முகம் ஆமென் சொத்தம் பிரகாசிக்கிற சூரியனை பார்க்கிலும் வெளிச்சம் பிரகாசம் உள்ளதாயிருந்தது. അവൻ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ്, அவர் அழகில் சிறந்தவர். അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തോട് തുല്യം ചൊല്ലാൻ ഇവിടെ ഒന്നിനാലും സാധ്യമല്ല. அவருக்கு அழகு, அவருடைய அழகுக்கு நிகராக சொல்லும்படி இந்த பூமியில எதுவும் இல்லை. ശൂനേംകാരത്തി പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയൻ വന്മയും ചുവപ്പുമുള്ളവൻ 10,000ങ്ങളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠൻ. ஆமென். சலோமியா சொல்லுகிறாள், என்னுடைய ஆமென் நேசரோ அவர் வெண்மையும் சிகப்புமானவர், 10,000ங்களை பார்க்கிலும் சேஷமானவர். ഈ ലോകമാകുന്ന മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പ്രതികൂലമാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാകുന്ന ചൂടേറ്റ് വാടി തളർന്ന് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് സഭയെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കർത്താവ് ശക്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இவ்வுலகமான வனாந்திரத்திலே வாடி சோர்ந்து போகாமல் இருக்கும்படி சபையே கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை பலப்படுத்தி ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സഭയുടെ സൗന്ദര്യം പുറമേയുള്ളതല്ല, അത് ആകമേയുള്ളതാണ്. தேவ சபையினுடைய அழகு என்பது வெளித்தோற்றத்தில் அல்ல, அது உள்ளே ஆர்ந்த அழகாயிருக்கிறது. പുറമേയുള്ള സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ്, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകമേ പ്രാപിച്ച സൗന്ദര്യം നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. வெளியே கண்டதான அழகு அது அழிந்து போகக்கூடியது, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நமக்கு உள்ளே கொடுக்கப்பட்ட அழகு அது நம்மை நித்திய ராஜ்யம் வரை சேர்க்கும் வரை நம்மோடு கூட തട്ടി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. கரமடித்து கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். പ്രത്യാശയോടെ, நம்பிக்கையோടെ, വിശ്വാസത്തോടെ, അഭിഷേകത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, പ്രത്യാശയോടെ, ദൈവകൃപയോടെ, വിശുദ്ധിയോടെ, ഉണർവോടെ, മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്രേ സൗന്ദര്യം മണവാട്ടിക്കില്ലെങ്കിലും மணவாளனாகிய கிறிஸ்துவனுடைய அந்த அளவுக்குள்ள அழகு மணவாட்டிக்கு இல்லாமல் போனாலும் പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഒരുക്കുമ്പോൾ മണവാളൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം സഭയ്ക്ക് ലഭിക്കും. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை ஆயத்தம் பண்ணும் பொழுது மணவாளனாகிய கிறிஸ்து விரும்பத்தக்க நிலையில் உள்ள அழகு தேவ சபைக்கு கொடுக்கப்படும். അതുകൊണ്ടാണ് സോളമൻ പാടുന്നത്, മരുഭൂമിയിലൂടെ തന്റെ പ്രിയന്റെ മേൽ ചാരിക്കൊണ്ട് വരുന്നോർ ഇവൾ ആരുപോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസഭ ആത്മമണവാളനായ ക്രിസ്തുവിൽ ചാരി ആത്മശക്തിയോടെ വചനപ്രകാരം അനിത്യതയോളം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ஆமென். ஆகவேதான் ஆமென் சாலமன் சொல்லுகிறான், வனாந்திரத்திலிருந்து ஆமென் ஸ்தோத்திரம் தம்முடைய மார்போடு சேர்ந்து கொண்டு வருகிற இவன் யார் என்று சொல்லி தம்முடைய மகிமை வெளிப்படுத்தும் பொழுது இதே போல கிறிஸ்துவாகிய அருமையான தேவன் அவர் வெளிப்படும் பொழுது, மணவாளன் வெளிப்படும் பொழுது மணவாட்டி ஆகிய சபை மார்போடு சேர்ந்து கர்த்தரை துதிக்கத்தக்கதான கிருபையை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார். ഇന്ന് രാത്രി രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അവസരങ്ങൾ ഒത്തു വന്നിട്ടും അത് അവഗണിച്ച്
ആരെങ്കിലും മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഈ രാത്രി യേശുവിനായി നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുക. இந்த ராத்திரி வேளையில் ரட்சிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டோம். ஆமென். எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் ஆமென் பாழாக்கி வீணடித்துக் கொண்டு யாராகிலும் மாறி இருப்பீர்களால் பரலோகத்தின் தேவன் இதோ ஒரு அருமையான வாய்ப்பை இப்பொழுது கொடுக்கிறார். എല്ലാ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളും ദൈവത്തിൽ എഴുന്നേറ്റാണ്. எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எழுந்திருப்போம். 2 മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. ஒரு 2 நிமிடம் கூட கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். എല്ലാ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളും ദൈവത്തിൽ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எழுந்திருக்கலாம். ഒരു വാക്കുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും അന്ന് നിങ്ങൾ അവന് തയ്യാറായില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് യേശുവിനെ വേണം, എനിക്ക് കർത്താവിനായി ജീവിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ. ஒரு வார்த்தை கூட உங்களிடத்தில் இந்த ராத்திரி வேளை கேட்கிறேன். ஆமென். அன்றைக்கு ரட்சிக்கப்படுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை கர்த்தர் கொடுத்து ஆமென் ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவத்தில் நின்று கொண்டு ஆமென் இன்றைக்கு அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் தவறவிட்டு ஆமென் யாராகிலும் இன்றைக்கு எனக்கு அந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வேண்டும் என்று சொல்லி ஆமென் நீங்கள் உங்கள் இதயத்தில் அவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஆயத்தமானால் அப்படிப்பட்ட கரங்களை உயர்த்தலாம். യേശു എന്റെ പ്രാണനെ വീണ്ടെടുത്തു എന്നും തന്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ എന്റെ പാപത്തെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നും യേശുവിനായി ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്വർഗം തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. യേശു என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய ஜீவனை மீட்டுக் கொண்டார். அவர் தம்முடைய பரிசுத்த இரத்தத்தை விலைக்கிரயமாய் கொடுத்து என்னை தமக்கு சொந்தமாக்கினார். அவருடைய வருகைக்கான ஆயத்தமாக வேண்டும், அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிற யாராகிலும் இருப்பீர்களானால் இந்த ராத்திரி தேவ சமூகத்தில் உங்களை ஒப்புக் கொடுத்துள்ளோம். 1000 രോഗികൾ സൗഖ്യമായാൽ 1000 മരിച്ചവർ ഉയർത്താൽ സ്വർഗം അനങ്ങത്തില്ല. എന്നാൽ ഒരു പാപി മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകും. 1000 வியாதியஸ்தர் குணமடைந்தாலோ அல்லது 1000 பேர் ஆமே மரித்து போன சரீரங்கள் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டாலோ பரலோகம் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. ஆனால் ஒரு பாவி மனம் திரும்பி தேவ சமூகத்தில் தன்னை அர்ப்பணிப்பானால் பரலோகம் சந்தோஷப்படுகிறது. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ, മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നതിനേക്കാൾ, രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നതിനേക്കാൾ സഭ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പാപികളുടെ മാനസാന്തരമാണ്. ஆமென். அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கிறதை பார்க்கிறோம், வியாதியஸ்தர்கள் சுகமடைகிறதை பார்க்கிறோம், மரித்தோர் உயிர் தெழுகிறதை பார்க்கிறோம். சபை விரும்பக்கூடியது, விரும்ப வேண்டியது பாவிகள் மனம் திரும்புதலாய் இருக்க வேண்டும். ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാൽ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. நீங்கள் இந்த ராத்திரி எந்த நிலையில் எங்கே இருந்தாலும் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். ഈ യോഗസ്ഥലത്ത് വരാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വീടുകളിലോ വീഥികളിലോ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം യേശുവിനായി തുറന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വസിക്കാനിടയാകും. இந்த ராத்திரி வேளை தேவ சமூகத்திலே கடந்து வர முடியாதபடிக்கு நீங்கள் வீடுகளிலோ தெருக்களிலோ ஏதாவது சூழ்நிலையில் நின்று கொண்டிருந்து இந்த வார்த்தைகளை கேட்பீர்களானால் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது பரலோகத்தின் தேவன் உன்னை രക്ഷിப்பதற்கு ഇത് അവർ ആയത്തമായിരിக்கிறார். വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലൈവ് മീഡിയയിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ യേശുവിനായി ഹൃദയം കൊടുക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം യേശുവിനായി തുറക്കുക. യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ രക്തം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പോക്കി നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ദൈവ മക്കളായി മാറ്റുന്നു. വിവിധമായ ഇടങ്ങളിൽ പല സൂழ்நிலை நின்று கொண்டு ஆமென் மீடியா வழியாய் என்னை கவனிக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் இந்த ராத்திரி கிறிஸ்துவுக்காக உங்களை ஒப்புக் கொடுப்பீரானால் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து உங்களை ரட்சிப்பதற்கு அவர் இன்றைக்கும் போதுமானவராய் உங்களுக்காய் காத்திருக்கிறார். യേശു ക്രിസ്തു പാപികളെ രക്ഷിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു പാപികളെ രക്ഷിக்கிறார். യേശു ക്രിസ്തു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. യേശു വ്യാധിയസ്തരെ സുഖമാക്കുകയാർ. യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധ ആവിയാനവരെ തരുகிறார். യേശു ക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവായി വേഗം വരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവായി സീക്കിരം വരപ്പോകുന്നു. അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക. അവരെ എതിർകൊണ്ട് പോകുമ്പടി ആയത്തമാകിക്കൊൾ. മാറാനാഥ, മാറാനാഥ, നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു. നമ്മുടെ ആണ്ടവർ വരപ്പോകുന്നു. മാറാനാഥ, മാറാനാഥ, യേശു വരുന്നു. യേശു വരുகிறார். ഒരുമിച്ച് കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. சேர்ந்து கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். ശക്തിയോടെ, അഭിഷേകത്തോടെ, അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവോടെ
കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടിന്റെ വരി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. എല്ലാ കരങ്ങളും അടിച്ച് അഭിഷേകത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പാടൽ പാടി അഭിഷേകത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാനത്തോടും കർത്താവുത്തൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും ഇറങ്ങി വന്നിടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിടുമ്പോൾ എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം അത്യാകാശത്തിൽ എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം അത്യാകാശത്തിൽ മണ്ണിൽ ഉറങ്ങിയിടുന്ന ശ്രുതിമാന്മാർ കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ മണ്ണിൽ ഉറങ്ങിയിടുന്ന ശ്രുതിമാന്മാർ കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ പെട്ടെന്നുയർത്തുവാനിൽ ചേർന്നിടുമേ ചേർന്നിടുമേ തീരാത്ത സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷം പ്രാപിക്കുമവർ തീരാത്ത സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷം പ്രാപിക്കുമവർ കല്യാണ മകൾ ദിനത്തിൽ തന്റെ കാന്തയാകും വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് പ്രത്യാശയോടെ പവിത്ര ഹൃദയത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാകും വിശ്വസഭ മണിയറയ്ക്കുള്ളിൽ കടക്കുവന്നാൽ മണിയറയ്ക്കുള്ളിൽ കടക്കുവന്നാൽ എന്തെന്നു സന്തോഷം എന്തെന്നു സന്തോഷം എന്തെന്നു സന്തോഷമുണ്ടാം അവർക്ക് എന്തെന്നു സന്തോഷം എന്തെന്നോ പാപത്തെ ഏറ്റുപറയുക യേശുവിനെ ഹൃദയം തുറക്കുക ഭൂതലത്തിൽ 1000 ആണ്ട് വാഴാൻ വന്നിടുമ്പോൾ രാജത്വം പ്രാപിച്ചുടൻ ഭൂതലത്തിൽ 1000 ആണ്ട് വാഴാൻ വന്നിടുമ്പോൾ ശത്രുവശത്താനെ വെട്ടിച്ചിടന്നു ശത്രുവശത്താനെ വെട്ടിച്ചിടോ വാണിയിടും ഭൂമിയിൽ വാണിയിടും ഭൂമി വാണിയിടും ഭൂമിയിൽ രാജാ പ്രത്യാശയോ അഭിഷേകം ഭൂമിയിൽ രാജാതിരാജൻ ദേവാദിദേവൻ സർവ്വതീനും മീരെ തൻ കൂടാരമായി സുന്ദരമത്തിയിൽ ദേവൻ സർവ്വശക്തിയോരെ തൻ കൂടാരമായി സുന്ദരമത്തിയോ എന്നേക്കും അവർ ആരാധന വെളിപ്പെടട്ടെ ആരാധന വെളിപ്പെടട്ടെ ആരാധന വെളിപ്പെടട്ടെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഭൂതാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോകട്ടെ അശുദ്ധയാത്മികൾ വിട്ടുമാറട്ടെ എല്ലാ രോഗക്കെട്ടുകളും എല്ലാ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളും എല്ലാ ദുരാത്മ ബന്ധനങ്ങളും എല്ലാ രോഗക്കെട്ടുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നീറങ്ങി വന്നിടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നീറങ്ങി വന്നിടുമ്പോൾ എല്ലാ വാഴ്ച ശബ്ദമുള്ള അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയോ എല്ലാ കരകളും തട്ടി എല്ലാ കരകളും തട്ടി എല്ലാ കരകളും തട്ടി അഭിഷേകത്തോ അവർ വരും നാളിന് ദൈവം നമ്മുടെ മടിവിലുണ്ട് യേശു നമ്മുടെ മടിവിലുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അവന്റെ വല്ലമൈ 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 ഒത്തുപടിയോ നമ്മുടെ സഭയെ പണിഞ്ഞ് പാതാള ഗോപുരം അതിനെ ജയിക്കയില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ
വെറ്റിയുണ്ട്, വെറ്റിയുണ്ട്, വെറ്റിയുണ്ട്. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയമുണ്ട്, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ സൗഖ്യമുണ്ട്. ആ നാമം പറയുമ്പോൾ ആ നാമം പറയുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം സന്തോഷിക്കുന്നു. ആ നാമം പറയുമ്പോൾ സൗഖ്യമാകുന്നു. ആ നാമം പറയുമ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നു. എല്ലാ നാമത്തിനും പേരായ യേശുവിന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യേശു നമുക്ക് എത്ര നല്ല സഖിയാണ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അകത്ത് ശബ്ദമുയർത്തി പ്രത്യാശയോ യേശുവിനാൽ ജീവിക്കുക. യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. ആ യേശുവിനാൽ നീ ജീവിക്കുമെങ്കിൽ അവന്റെ വരവിൽ കരമടിച്ച് 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 വൈദ്യുത ശബ്ദമുയർത്തി അപ്പത്തിന് അന്യഭാഷയിൽ യേശുവിന് നാളെ ഇവിടെ യോഗമില്ല, നാളെ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകളില്ല. ഇന്നു രാത്രിയിൽ ആ പ്രത്യാശ ഏറ്റെടുക്കുക, ആ വിടുതൽ ഏറ്റെടുക്കുക. ആ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം, ആ പ്രത്യാശയുടെ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ആ പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുക. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുക. ഇന്നു രാത്രി ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്ന് இந்த ராத்திரியோட நாட்களாக இருக்கிற நாளை உனக்கு ஒரு நேரம் இல்லை. യേശുവിനെ ഇന്ന് രാത്രി ആരാധിച്ചാട്ടെ. அந்த இயேசுவை இந்த ராத்திரி ஆராதிக்கலாம். ഈ രാത്രി യേശുവിനായി ഹൃദയം കൊടുത്താട്ടെ. அந்த இயேசுவுக்காக இந்த ராத்திரி ഹൃദയത്തെ കൊടുப்போம். ഒരു വാക്കുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു വാர்த்தை கூட உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். നിങ്ങളുടെ ഇരു കരങ്ങളും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ. உங்களுடைய இரண்டு கரங்களையும் உன்னதத்துக்கு நேராக உயர்த்திக்கொள்ளுங்கள். എല്ലാ കരങ്ങളും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ. எல்லாரும் உங்கள் கரங்களை தேவ சமூகத்துக்கு நேராக உயர்த்திக்கொள்ளுங்கள். എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ. எல்லாரும் உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி பிடியுங்கள். യേശുവേ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ இந்த ராத்திரி வேளையில் അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ உம்முடைய ഭക്തர்கள் എന്നെ വീണ്ടെടുത്തതിനായി സ്തോത്രം. உம்முடைய രക്തത്താൽ மீட்டுக்கொண்டபடியால் ஸ்தோத்திரம். എന്നെ ദൈവ പൈതലാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പിള്ളയായി മാറ്റിനപടിയാൽ സ്തോത്രം. സ്വർഗീയ ഭവനം എനിക്കായി ഒരുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. പരലോക കൂടാരത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടി ആയത്തപ്പെടുത്തിനപടിയാൽ സ്തോത്രം. ഞാൻ അങ്ങയുടെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വരുകയെ തേടി കാത്തിരിக்கிறேன். എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളണമേ. എന്നെ ഉമ്മോട് ഇവിടെ രാജ്യത്തിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുമേ. നിന്റെ വരവിൽ ഞാനും കാണുവാൻ, ഉമ്മുടെ വരുകയിൻ പോது ഞാനും കാണപ്പെടുമ്പടി എന്നെ ഒരുക്കണമേ. ആയത്തമാക്കുകപ്പാ. നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമേ. ആത്മാവിനാൽ നിറപ്പോ. നിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. അഭിഷേകത്താൽ നിറപ്പോ. നിന്റെ കൃപയാൽ നടത്തണമേ. കൃപയാൽ നടത്തിയരുളൂ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും ജപിക്കുക. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും ജപിക്കുക. ക്രൂശിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുക. അത് സിൽവയ്ക്കായി കണ്ണുകളെ ഉയർത്തുക. യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുക. ആമേൻ. പരിശുദ്ധനായ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തുക. എല്ലാ കണ്ണുകളും ഉയർത്തി. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ ഉയർത്തി. ലോകമാം ഗംഭീര വാരിധിയിൽ വിശ്വാസക്കപ്പ് ഓടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യോ ഞാൻ ക്രൂശേ നോക്കി യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനായി ജീവൻ വച്ചിടോ രക്ഷകനാ അന്ത്യശ്വാസം വരയൂ ജീവൻ വച്ചിടോ. ഹൃദയം തുറന്ന് പാടുക. അന്ത്യശ്വാസം വരയൂ. പൂർവപിതാക്കള അപ്പോസ്തലർ
ദർശിച്ചു ഭാഗ്യദേശം ആകയാൽ ഛേദമേ സന്തോഷമോർ ധന്യനെണ്ണി ലോകമതിൽ യാത്ര ചെയ്യോ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യോ നമ്മുടെ ആത്മീക യുദ്ധം അവസാനിക്കും ജീവൻ വച്ചിടോ രക്ഷകനാ അന്ത്യശ്വാസം പറയൂ ഞെരുക്കത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ തിന്നാലോ കഷ്ടത്തിൽ കണ്ണൂരി കുടിച്ചെന്നാലോ ചില കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ഞാൻ കാണുന്നു. ചിലരുടെ ഹൃദയം തിളയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ദുഃഖത്താൽ സഹിച്ചെന്നാലോ എല്ലാ പ്രതികൂല ആയെന്നാലോ എല്ലാം പ്രതികൂലമായ യേശുവിനായ ജീവിക്കുന്ന യാത്ര ചെയ്യും everlasting life, eternal glory, aditya mahത്വം, aditya ജീവിതം. യേശുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെ സ്നേഹിക്കുകയില്ല. അന്ത്യശ്വാസം പറയൂ ജീവൻ വെച്ച് ചില പാപത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശാപത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രോഗത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവൻ വെച്ചിടോ രക്ഷകനാ അന്ത്യശ്വാസം പറയൂ സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും. അല്ലലില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോ സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും. അപ്രത്യാശയുള്ള അല്ലലില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോ വിണ്മയമാക്കും ശരീരം ആ വിൺരൂപി നൽകുമ്പോ എന്നല്ലെല്ലാം മാറിയിടുമേ. വിണ്മയമാക്കും ശരീരം ആ വിൺരൂപി നൽകുമ്പോ എന്നല്ലെല്ലാം മാറിയിടുമേ. പ്രാണൻ ഓളം ജീവൻ തന്നോനെ ഭൂമിരാരി കാണാത്ത സ്നേഹം ആ മാർവിൽ ഞാൻ ചാരിടുന്നപ്പ അങ്ങേ പിരിയില്ല എന്നേശുവേ. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരലോക പിതാവേ, இந்த ஜனத்தை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். രോഗത്താൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. வியாதியினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் சுகமடைவார்களாக.
കടഭാരങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങി പോകട്ടെ. കടഭാരങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നീങ്ങി പോകട്ടെ. തലമുറകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. സന്തതികൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആശീർവദിക്കപ്പെടട്ടെ. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിയാകട്ടെ. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിറവേറട്ടെ. വലിയ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ ഇന്ന് രാത്രി ജനം അനുഭവിക്കട്ടെ. പെരിയ ദൈവിക ക്രിയകളെ ഇന്ന് രാത്രി ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ. കന്യാകുമാരി പട്ടണത്തിൽ ഒരു ആത്മിക ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് വീശട്ടെ. കന്യാകുമാരി പട്ടണത്തിൽ ഒരു എഴുപ്പുതലിൻ കാറ്റ് വീശട്ടെ. പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു. പാപികൾ മനം തിരുമ്പട്ടെ. രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്ന, വ്യാധികൾ ഗുണമാകുക, ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്ന, പിശാചുകൾ വിട്ടുഓടുക, കൃപാവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്ന, കൃപയിൻ വരങ്ങൾ വെളിപ്പെടக்கூடிய ഒരു സഭയായി, ഒരു സഭയാക കൃപാസനം സഭ മാറട്ടെ. കൃപാസനം സഭ മാറട്ടെ. കർത്തൃദാസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ഊഴിയക്കാർക്കായി ജപിക്കുന്നു. ഏലിയാവിനെ പോലെ, എലിയാവൈ പോലെ, എലീശായെ പോലെ, എലീശാവൈ പോലെ, പത്രോസിനെ പോലെ, പേതുരുവൈ പോലെ, പൗലോസിനെ പോലെ, പൗലോസை പോലെ, യോഹന്നാനെ പോലെ, യോവാനെ പോലെ ശക്തമായ അഭിഷേകത്തോടെ, വല്ലമയാന അഭിഷേകത്തോടെ, ശക്തമായ അഭിഷേകത്തോടെ, വല്ലമയാന അഭിഷേകത്തോടെ തന്റെ ദാസനെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കണമേ. ഉമ്മുடைய ஊழியக்காரரை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்பா. ജനം കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇവിടെ വരട്ടെ. ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇങ്ങേ കടന്നു വരട്ടെ. വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് പോലെ ജനം കടന്നു വരട്ടെ. തണ്ണീർ പായ്ந்து വരുന്നത് പോലെ ജനങ്ങൾ കടന്നു വരട്ടെ. തെക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നും കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം കടന്നു വരട്ടെ. തെക്കിൽ നിന്ന് കിഴക്കിൽ നിന്ന് വടക്കിൽ നിന്ന് മേற்கிൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കടന്നു വരട്ടെ. യേശുവിന്റെ വരവിനായി സഭ ഒരുങ്ങട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തു വരുകയ്ക്കായി സഭ ആയത്തമാകട്ടെ. അനേകരെ ഒരുക്കുന്ന സഭയായി തീരട്ടെ. അനേകരെ ആയത്തമാക്കக்கூடிய സഭയായി മാറട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിള്ളേകളെ ആശീർവദിച്ച് ജപിക്കുന്നു. കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. കുടുംബ வாழ்க்கை ആശീർവദിക്കപ്പെടട്ടെ. ആത്മീയ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ആവിക്കുரிய வாழ்க்கை ആശീർവദിക്കപ്പെടട്ടെ. ഈ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഈ ദേശം ആശീർവദിക്കപ്പെടട്ടെ. ഈ പട്ടണം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഈ പട്ടണം ആശീർവദിക്കപ്പെടട്ടെ. ഈ പട്ടണവാസികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഈ പട്ടണം ആശീർവദിക്കപ്പെടട്ടെ. ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ പുറകിൽ അധ്വാനിച്ച എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. இந்த கூட்டங்களுக்கு பின்னாக செயல்பட்டு பிரயாசப்பட்டு எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். പാടിയവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. பாடல்களை பாடினவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். വചനം പ്രസംഗിച്ച ദൈവദാസന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. வசனத்தை பிரசங்கித்த கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். വചനം കേട്ടവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. வசனங்களை கேட்டவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ദൈവദാസന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ஆமென். വ്യാഖ്യാനം பண்ண தேவமனிதர் ஆசீர்വദിക്കപ്പെടட்டும். യേശുവിന്റെ വരവിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കും. യേശുവിന്റെ വരുകയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ ആയത്തപ്പെടുത്തും. കൃപ പകരും. കൃപയെ താരും. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ജപിக்கிறோம் பிதாவே. எல்லாரும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்.